हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तमारा बधानी रिक्वेस्ट पर आज एक बहुत सरस रेसिपी लईने आवी छुं। आ छे प्योर होल व्हीट एटले के प्रॉपर घऊना लोटना बनेला बन। आमां कोई ज मैदो नथी नाख्यो आपणे। हाँ, आना जे इन्ग्रेडियंट्स छे ए बहु ज अलग छे, पण तमे एनुं टेक्स्चर जुओ, एकदम मैदाना बन होय एटला सॉफ्ट बन्या छे। अने मैं नानी साइज़ना बनाया छे बन। पण आ बहुत सरस रेसिपी है फ्रेंड। तमारा बधानी बहु रिक्वेस्ट थी कि घऊना बन बनावता शीखवाड़ो। आ ए रेसिपी है कि आनाथी तमे ब्रेड बनाई शको छो अने बन पण बनाई शको छो। तो मारे एम पण घरे बननी जरूर हती, तो मैं बन बनाव्या छे। तो चालो आपणे आ बन बनाववानी शरूआत करीए। तो सौथी पहला वेइंग स्केल पर हूँ लઉં છું घऊनो लोट 500 ग्राम। आ जे लोट है ते घरे ज दळेलो लोट है। અને જો તમે કદાચ બહાર ઘંટીએથી દળાવતા હો તો તમારે એને મેંદાની ચાળણીથી ચાળવાનું રહેશે। એક્ઝેક્ટ 500 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ લીધો છે। સાથે હવે હું જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લઉં તે તમે જોતા જજો। આ મેં 1 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ લીધી છે। એવી મારે 3 ટેબલ સ્પૂન નાખીશ ત્યારે એક્ઝેક્ટ 35 ગ્રામ જેટલી ખાંડ થઈ જશે। આ દળેલી ખાંડ મેં લીધી છે 3 ટેબલ સ્પૂન અને વજનથી જુઓ તો 35 ગ્રામ છે। साथे 1 टीस्पून हूँ अँ लઉં છું इम्प्रूवर। आ मैं अँ इम्प्रूवर लीधुं छे। मारे जोईए छे 5 ग्राम एटले मैं 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून करीने मैं इम्प्रूवर लीधुं छे। साथे हूँ अँ लઉં છું ग्लूटन। ग्लूटन हूँ लઉં છું हाफ टीस्पून करीने 2 वखत एटले के 5 ग्राम। जो तमे डायरेक्ट 1 टीस्पून लेशो ने तो 5 ग्राम नहीं आवे। साथे हूँ अँ 1/4 टीस्पून लઉં છું केल्शियम एटले 1 ग्राम थी पण ओछुं। इम्प्रूवर मैं तमने बताव्युं जे मैं पहला लीधुं हतुं 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून। साथे अँ लई रही छूँ वेनिला पाउडर। तमने ख्याल ज छे कि 250 ग्राम में आपणे 1/4 टीस्पून आपणे वेनिला पाउडर लईए छे एटले अँ 500 ग्राम लोट है तो 2 वखत मैं 1/4 टीस्पून लीधुं छे। साथे 2 टीस्पून हूँ अँ लઉં છું मीठू। वजन थी जुओ तो 15 ग्राम। अने जेटलू मीठू है एटली ज आपणे इंस्टंट ड्राय यीस्ट लेवानी छे एटले के 15 ग्राम। 3 टीस्पून हूँ लईश अँ एटले मारे 15 ग्राम थई जशे। तमे जो मारी बधी ज वस्तु परफेक्ट मेजर करीने रेडी है। आमां मिल्क पाउडर लेवानी कोई जरूर नहीं। हूँ अँ हवे लई रही छूँ हूँफाळुं गरम पाणी। बहु गरम पाणी नहीं, हूँफाळुं ज छे। हमणां हूँ लઉં છું 300 ग्राम। फ्रेंड्स, तमे जोशो तो आपणे जे मैदानी रेसिपी आपणे ज्यारे मैदानी ब्रेड बनाई थी एना इन्ग्रेडियंट्सना माप अने आना जे इन्ग्रेडियंट्स छे एना माप बंनेमां बहु ज फेर छे। हवे मने घणा लोको कम्प्लेन पण करशे अने पूछशे बी खरा इम्प्रूवर नहीं लईए तो चालशे, कैल्शियम नहीं लईए तो चालशे। पण फ्रेंड्स, मैदाना लोट अने घऊना लोटनी ब्रेड बंनेमां बहु ज फेर छे एटले लेशो तो सारूं, बाकी तमने घऊना लोटनी ब्रेड खावानी पण नहीं गमे। मैं बधुं ज मारा स्टेन्ड मिक्सरना बाउलमां लई लीधुं छे अने जे आपणे 300 ग्राम पाणी लीधुं हतुं ए पण हूँ थोड़ुं थोड़ुं करीने अंदर एड करी दईश। फ्रेंड्स, मैंने घणा लोकोए पूछ्युं हतुं कि आ स्टेन्ड मिक्सरनुं रेटिंग शुं छे, केवुं छे। तो जो हूँ तो हमणां ज मैं लीधुं छे, 3-1 महीना जेवुं थयुं छे मने, पण मने आनुं परफॉर्मन्स गमे छे। आनुं कोई पेड प्रमोशन नहीं, मने आना कोई रुपया नहीं मळवाना, पण हूँ जे वापरूं छुं ए हूँ तमने कहूँ छुं कि मने एनुं फंक्शन बहु इजी है अने बहु वापरवामां पण सरळताथी वपराय छे एटले मने तो गम्युं छे। मैं अँ लीधुं छे 25 ग्राम बटर। 2-3 ग्राम वधारे होय तो वांधो नहीं, ओछुं नहीं लेवानुं। अहींया तमारे रिफाइंड तेल लेवुं होय तो तमे लई शको। साथे हूँ बीजुं अहींया 100 ग्राम फरीथी हूँफाळुं पाणी लઉં છું केम के हजी लोटमां पाणीनी जरूर छे। तमे जुओ 300 ग्राम में पाणी नाख्युं तो पण लोट जुओ एकदम कड़क छे एटले 100 ग्राम पाणी में नाखी दीधुं छे। मैदा करता घऊना लोटमां पाणी वधारे लेशे अने तमारा घऊनी जे टेक्स्चर है घऊना लोटनुं एना पर आधार राखतुं होय छे। आ जे घऊं छे ए सिंहोरी जे आपणे
એમપીના સિંહોરી શરબતી ઘઉં જે હોય એ છે. સાથે હું અહીંયા બીજું ફરીથી 50 ગ્રામ પાણી લઉં છું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે પાણીનું ધ્યાન બહુ પ્રોપર રાખજો. હું એટલે જ તમને વિડીયો થોડો લાંબો છે, પણ હું તમને દરેક સ્ટેપ બતાવું છું. મેં પહેલાં 300 ગ્રામ પાણી લીધું, પછી ફરીથી 100 ગ્રામ પાણી નાખ્યું અને અત્યારે ફરીથી 50 ગ્રામ લીધું છે. એટલે જોવા જઈએ તો 500 ગ્રામ ઘઉંના લોટની સામે 450 ગ્રામ પાણી લીધું છે. હું અહીંયા જે 50 ગ્રામ ફરીથી પાણી લીધું હતું એ પણ ધીરે ધીરે કરીને મેં બધું જ લઈ લીધું છે. અને આને 15 મિનિટ સુધી આપણે લોટને બરાબર સરસ આવી જ રીતે મસળવાનો છે. જો તમે સ્ટેન્ડ મિક્સર ના વાપરતા હોય તો ઇલેક્ટ્રિક બીટરથી કરશો તો પણ વધારે સારું રહેશે, નહીંતર હાથથી તો કસરત કરવાની રહેશે જ. સાથે આપણે જે GMSની જેલ બનાવી હતી, આની રેસિપી મારી લાઈવ ચેનલના સેશનમાં છે જ. જે લોકો નવા છે એમને ખ્યાલ નહીં હોય, પણ જે લોકો રેગ્યુલર મારા વિડીયો ફોલો કરે છે એમને ખ્યાલ જ છે કે GMS જેલ કેવી રીતે બનાવેલી છે. તો એનો વિડીયો પણ છે ચેનલ ઉપર, તમે જોઈ શકો છો. 250 ગ્રામમાં 1 ટીસ્પૂન આપણે GMS જેલ હોય. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ લોટ લીધો છે, એટલે 2 ટીસ્પૂન મેં GMS જેલ લીધી હતી. 12 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લોટ હવે સરસ એકદમ મસળી ગયો છે. હું એને 15 મિનિટ સુધી સરસ આવી રીતે એકદમ સરસ મસળી જાય એ પછી હું એમાં બટર નાખીશ. આ જ ટાઈમે તમારે રિફાઇન્ડ તેલ નાખવું હોય તો પણ તમારે આ જ ટાઈમે નાખવાનું છે. બટર બધું મિક્સ થઈ જાય ઓછામાં ઓછું 3 કે 4 મિનિટ, વધારેમાં વધારે 5 મિનિટ, એનાથી વધારે નહીં. બટર સરસ અંદર મિક્સ થઈ જાય, તમે જુઓ આપણો લોટ હવે બધું એક સાથે આવવા માંડ્યું છે અને બાઉલને પણ છોડવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે એને સ્ટેન્ડ મિક્સરમાંથી બહાર કાઢી લઈએ છીએ. લોટ આપણો એકદમ સરસ મસળીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, બીજી એક ખાસ વાત કે જ્યારે તમે યીસ્ટની સાથે કોઈ લોટ બાંધતા હો તો બને ત્યાં સુધી એવી રીતે પ્લાસ્ટિકનું જો તમે બાઉલ લેશો ને તો કામ બહુ ઇઝી રહેશે અને લોટ પણ સરળતાથી બહાર પણ નીકળી જતો હોય છે. બહુ અંદર ચોંટશે નહીં. લોટને મેં 20 મિનિટ જેટલો રેસ્ટ આપ્યો હતો અને તમે જુઓ એમાં કેટલી સરસ જાડી પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. લોટ આપણો એકદમ સરસ લચીલો છે. આમાં કોઈ જ આપણે મેંદો એડ નથી કર્યો, એટલે આ લોટ તમે જ્યારે પણ એને અડશો ને તો બહુ સોફ્ટ લાગશે. તો વજનમાં હું અહીંયા 50 ગ્રામના ડો કટિંગ રેડી કરું છું. તમે જુઓ મારા બધા જ ડો કટિંગ રેડી છે 50 ગ્રામના. તો હું એને જે મારી બેકિંગ ટ્રે છે એમાં મૂકું છું. બેકિંગ ટ્રેને મેં ડાલડા ઘીથી જ ગ્રીસ કરી છે. અને આજે હું તમને 2 રીતે બતાવવા જઈ રહી છું, ગેસ પર કેવી રીતે બને અને માઇક્રોવેવમાં કેવી રીતે બને. OTGમાં તો આપણે દર વખતે બનાવતા જઈએ છીએ, એટલે આ વખતે હું આ બંધ તમને માઇક્રોવેવમાં બતાવવા જઈ રહી છું. એને મેં 1 કલાક રેસ્ટ આપ્યો હતો અને આવી રીતે સરસ ડબલ થઈ જાય પછી ઉપર સહેજ પાણી છાંટી દેવાનું. ઘણા લોકો દૂધ છાંટતા હોય છે, પણ ઘઉંના લોટમાં તમે દૂધ ના છાંટશો, નહીં તો વધારે કલર ડાર્ક થઈ જશે. માઇક્રોવેવમાં હું 170 ડિગ્રી પર એને રાખું છું 20 મિનિટ. પણ 15 મિનિટ પછી હું એકવાર એને ચેક કરીશ, પ્રોપર કલર આવી જશે તો હું એને બહાર કાઢી લઈશ. તમે જુઓ. અને બીજા થોડા એક નાની જે મારી પાસે ટીન છે બ્રેડનું, એની અંદર પણ મેં નાનું બ્રેડનું રોલ મૂક્યો હતો અને એને હું મૂકું છું આવી રીતે કઢાઈમાં. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. તમે જુઓ એકદમ સ્લો છે અને આને બનતા આરામથી 45 થી 50 મિનિટ થઈ જશે, કદાચ એનાથી વધારે પણ ઓછી નહીં. 20 મિનિટમાં મારા બંધ બનીને રેડી છે. તમે જુઓ ઘઉંનો લોટ છે એટલે ઉપરથી સરસ કલર આવી ગયો છે. આપણે ઉપર એટલે જ પાણી છાંટ્યું હતું. જો અહીંયા દૂધ આપણે લગાવ્યું હોત ને તો કલર હજી થોડો ડાર્ક થઈ ગયો હોત. જ્યાં તમે મેંદો વાપરતા હોય ત્યાં તમારે દૂધ વાપરવાનું રહેશે, પણ જ્યાં ઘઉંનો લોટ હોય ત્યાં હંમેશા તમારે પાણીથી જ એને સ્પ્રે કરવાનું રહેશે. ગરમ છે એટલે ફટાફટ એની ઉપર મેં બટર લગાવી દીધું છે અને 1 મિનિટ માટે જ એને ઢાંકીને રાખવાનું છે, વધારે નહીં. અને તરત જ આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. તમે જુઓ 1 જ મિનિટમાં આપણા બન એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. એમ તો આરામથી બન બહાર નીકળી જ જશે, પણ તેમ છતાંય ફરીથી એકવાર સાઈડ પર આપણે છરીથી સાઈડ જ રિલીઝ કરી દઈશું.
અને તમે જુઓ આપણે દર વખતની જેમ એને નીચે પ્લેટફોર્મ પર આવી રીતે પટકવાનું છે તો આરામથી અનમોલ્ડ થઈ જશે. મેં અહીંયા નીચે બટર પેપર નથી મૂક્યું, ડાયરેક્ટ ડાલડા ઘી જ લગાવ્યું હતું. તમે જુઓ નીચેથી કેટલા સોફ્ટ છે. જો તમે આને 2 મિનિટ પણ ટીનમાં રહેવા દેશો ને તો નીચે વરાળ લાગી જશે. અને આપણું ટીન પણ તમે જોયું કેટલું ચોખ્ખું છે. ફરીથી તમે એ ટીન વાપરી શકો એટલું ચોખ્ખું છે. 45 મિનિટ પછી મેં મારી બ્રેડ ચેક કરી હતી, પણ મને ઉપરથી કલર તો આમાં એમ પણ નહીં આવે, પણ નીચેથી પણ થોડી લાઇટ લાગતી હતી. એટલે ફરીથી મેં એને 5-7 મિનિટ રાખી હતી. એટલે આ બ્રેડને બનતા 52 થી 53 મિનિટ જેવું થયું છે. તમે જુઓ નીચેથી કલર આવી ગયો છે પણ ઉપરથી નથી આવ્યો, કેમ કે આપણે ગેસ પર બનાવી છે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે ગેસ પર કેવી રીતે બને, તો મેં આજે તમને એક નાનો ડેમો આપ્યું છે. આ તો મેં નાની બ્રેડ બનાવી છે, તમે આવી રીતે મોટી બ્રેડ પણ બનાવી શકો. એની પર બી ફટાફટ મેં બટર લગાવીને ઢાંકી દીધેલી. અને આ 2 કલાક પછીનું રિઝલ્ટ છે. 2 કલાક પછી એકદમ ઠંડી થઈ ગઈ છે અને આપણા બન પણ એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હું તમને અહીંયા એક બ્રેડ કટ કરીને બતાવું. તમે જુઓ બ્રેડ એકદમ સોફ્ટ છે, આસાનીથી કટ થઈ જાય છે. અને અંદરનું ટેક્સચર તમે જુઓ. આવી રીતે તમે મોટી બ્રેડ પણ બનાવી શકો, પણ બને ત્યાં સુધી ઘઉંના બ્રેડની જે હાઇટ છે ને એ મેંદાના બ્રેડની જે હાઇટ હોય એટલી નહીં આવે. તમે જુઓ જાળી કેટલી સરસ પડી છે અને એકદમ સોફ્ટ છે. આનો એક્સપિરિયન્સ તો ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવશે કે જ્યારે તમે ઘરે અને જાતે બનાવશો. તમે જુઓ મેં તોડીને પણ બતાવી. ફ્રેન્ડ્સ, ખરેખર આ બહુ સરસ રેસિપી છે. અને લાસ્ટ વાર એકવાર તમને રિક્વેસ્ટ કરી દઈશ કે હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો પ્લીઝ કરી લેજો અને સાથે બેલ આઇકન પણ જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ફરી મળીએ આવી એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને બાય બાય.